Well, good morning, students. In this video, we'll discuss the difference between object-oriented data model, network data model, and relational data model. So, साथीहरू तपाईँ हामी यस भिडियोमा डिफरेन्स बिट्विन अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डाटा मोडेल नेटवर्क डाटा मोडेल रिलेसनल डाटा मोडेलको डिफरेन्सहरू डिस्कस गर्छौँ. सो फर्स्टमा हाम्रो यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डाटा मोडेल हो, सेकेन्डमा नेटवर्क डाटा मोडेल हो, एन्ड थर्डमा रिलेसनल डाटा मोडेल हो. So first my case object oriented data model, data is organized in the form of object. Object oriented data model ma data haru object ma organized or managed गरेको हुन्छ. Similarly network data model मा के हुन्छ डाटाहरु ग्राफिक स्ट्रक्चरमा ग्राफिक वेमा डाटाहरु अर्गनाइज गरे हुन्छ. Similarly in relational data model data is organized in the form of table which contain row and column. र relational data model मा डाटाहरु टेबलमा अर्गनाइज हुन्छ. यस्तो टेबल जसमा रो र कलम बोथ एक्जिस्ट हुन्छ. ओके. Similarly in object oriented data model in object oriented data model data is represented with its methods. Object oriented मा डाटाहरु मेथड्स मा रिप्रेजेन्टेड हुन्छ. Similarly network data model मा only डाटाहरु रिप्रेजेन्टेड हुन्छ र रिलेसनल डाटा मोडेलमा पनि डाटाहरु मात्र रिप्रेजेन्टेड हुन्छ. Similarly object oriented data मोडेलमा in this model object oriented data model ma larger and complex data can be represented by this model. Object oriented data model हरुले large or complex data हरुलाई represent गर्छ. Similarly network data model ले only simple data ले represent गर्छ and the relational data model ले पनि simple data record गर्छ है. Similarly next के हो class of object directly model are real world application. So in object oriented data model मा class र object directly real world मा देखाएको हुन्छ. Similarly in network data model मा it cannot directly model the real life application, and similarly the relational data model मा application will have to be converted in accordance with the relational table. Similarly object oriented data model में के हुन्छ in this model terms are class object attribute. In object oriented मा data model मा mainly तीनवटा terms हुन्छ class object र attribute. Similarly network data model मा तीनवटा terms हुन्छ entity record र attribute. र lastly relational data model मा तीनवटा terms हुन्छ table, relation, table or relation, tuple or row, and last one is column. Similarly in object oriented data model में क्या हुन्छ object oriented data model can handle complex data relationships. User can write methods and on any structure. Object oriented data model ले complex data relationship हरुलाई handle गर्छ र नेटवर्क डाटा मोडलले के गर्छ नेटवर्क डाटा मोडलले कम्प्लेक्स डाटाहरुलाई ह्यान्डल गर्न सक्दैन. नेटवर्क डाटा मोडलले एकदम डिफिकल्टी फेस गर्छ हैन. सिमिलरली रिलेसनल डाटा मोडलले रिलेसनल डाटा मोडलले पनि डिफिकल्ट डाटाहरुलाई बेयर गर्न सक्दैन हैन. सो नेक्स्ट हो कि there is no use of primary key and foreign key for implementing relationship. Object oriented data model मा रिलेशनशिप बनाउँदाखेरि न त प्राइमरी की को युज हुन्छ न त फोरेन की को. सिमिलरली नेटवर्क डाटा मोडल मा रिलेशनशिप बनाउँदाखेरि पोइन्टर को युज हुन्छ. सिमिलरली रिलेशनल डाटा मोडल मा हामी रिलेशनशिप इम्प्लिमेन्ट गर्दा हामीलाई प्राइमरी की र फोरेन की को मेनली युज हुन्छ. ओके. नेक्स्ट हो हाम्रो in object oriented data model designer or programmer must have the knowledge of object oriented programming. अब object oriented data model में के हुन्छ कुनै पनि डिजाइनर र प्रोग्रामर हुन्छ नि कुनै पनि object प्रोग्रामिङ गर्न भन्दा अगाडि त्यसलाई object oriented प्रोग्रामिङ को बारेमा त्यसलाई नलेज हुनु पर्छ के डिजाइनर र प्रोग्रामरलाई. तर नेटवर्क डाटा मोडल में के हुन्छ
कुनै पनि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको बारेमा डिजाइनर प्रोग्रामरलाई आइडिया नहुँदा नि हुन्छ क्या। त्यसपछि सिमिलरली रिलेसनल डाटा मोडलमा के हुन्छ, रिलेसनल डाटा मोडलमा पनि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको बारेमा केही युजर डिजाइनर प्रोग्रामलाई केही इन्फर्मेसन नथाहा पाए पनि हामी इट विल बी बेस्ट। सो हाम्रो फर्स्ट के हो, इन object oriented data model, object oriented data model provide data hiding feature. अब object oriented data model data hiding feature provide गर्छ, whereas in network model there is data independence. Application programmer work independently of the data. Any change made to the data do not affect the application program. Similarly, in relational data model, it has the physical and logical data independence. Relational data model ma physical logical data independence huncha. Similarly, object oriented data model ma DBMS developed using this model is called object database management system. Object oriented database model बाट जो DBMS डेभलप हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ object database management system. फेरि नेटवर्क डाटाबेस मोडलमा कुनै हाम्रो सब मोडल डेभलप नै हुँदैन, बट रिलेसनल डाटा मोडलले पनि इम्प्लिमेन्ट गर्छ होइन। त्यसलाई हामी रिलेसनल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्छौँ, आरडिबिएमएस भन्छौँ। र अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डाटाबेस मोडल होइन, object oriented database model shows the interrelationship and constraints are implemented through the objects and links. In network data model, interrelationship are implemented through pointer. And the last, relational data model, in relational data model, interrelationship are implemented through foreign keys. Similarly, object oriented data model define database as a collection of objects that contain both data member value and operation data allowed on the data. Whereas in network data model represent database as a collection of records, and similarly the relational database model represent the database as a collection of relation or that is tables. Similarly, the object oriented database data models. In object oriented data model, it involves to handle more complex applications such as database for scientific experiments, demographic information system, CAD, etc. Object oriented data model ले more complex application प्रोग्रामहरूलाई ह्यान्डल गर्छ। जस्तो कुन कुन कस्तो कस्तो एप्लिकेसन प्रोग्राम कम्प्लेक्सहरू हुन्छ, कुन कुन यस्तो कम्प्लेक्स एप्लिकेसन प्रोग्रामहरू के फिल्डमा हुन्छ भनेको हाम्रो साइन्टिफिक एक्सपेरिमेन्ट्सहरूमा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डाटाबेस मोडल युज हुन्छ। जियोग्राफिक इन्फर्मेसन अब्टेन गर्दाखेरि हामीलाई अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डाटाबेस मोडल युज गर्छौँ र सिएडीमा पनि हाम्रो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डाटाबेस मोडल युज हुन्छ। Similarly, network data model uses complex to use due to the use of many pointers. So network data model एकदम कम्प्लेक्स छ बिकज यसमा धेरै पोइन्टरहरू हुन्छ होइन, पुरा कन्फ्युज भइदिन्छ क्या। त्यसको लागि हामी नेटवर्क डाटा मोडल पनि कम्प्लेक्स छ। र सिमिलरली रिलेसनल डाटा मोडल इज युजफुल फर रिप्रेजेन्टिङ मोस्ट अफ द सिम्पल रियल वर्ल्ड एप्लिकेसन सच एज डाटाबेस फर ब्याङ्क कम्पनी एक्सेट्रा। र रिलेसनल डाटा मोडल सिम्पली हाम्रो ब्याङ्क कम्पनी जस्तो बिजनेसहरूमा युज हुन्छ, हाम्रो रिलेसनल डाटा मोडल युज हुन्छ। सिमिलरली हाम्रो यो इक्जाम्पल फर्स्ट यो फिगर इक्जाम्पल हो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डाटा मोडलको यो फर्स्ट फिगर हो होइन, इक्जाम्पल हो, यो फिगर हो। कस्टमर डिपोजिट एकाउन्ट, कस्टमरको सब हुन्छ, कस्टमर नेम, कस्टमर आइडी, कस्टमर सिटी। सिमिलरली डिपोजिट गर्दाखेरि एकाउन्टको हुन्छ सब, एकाउन्ट नम्बर, एकाउन्ट ब्यालेन्स, अनि त्यसपछि कस्टमर एकाउन्ट को लिङ्क भयो, एउटा अब्जेक्टसँग लिङ्क हुन्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डाटा मोडलको इक्जाम्पल। नेक्स्ट हो हाम्रो नेटवर्क डाटा मोडल। नेटवर्क डाटा मोडलको इक्जाम्पल यस्तो हुन्छ, कस्टमर जसमा हुन्छ कस्टमर नेम, मोबाइल नम्बर, सिटी हुन्छ, त्यसपछि डिपोजिटर हुन्छ तलतिर, एकाउन्ट नम्बर, एकाउन्ट ब्यालेन्स हुन्छ एकाउन्टको भित्र। यो नेटवर्क डाटा मोडलको हाम्रो इक्जाम्पल हो। र लास्ट इक्जाम्पल हो कि रिलेसनल डाटा मोडल। रिलेसनल डाटा मोडलको अब हेर दुईवटा टेबल हुन्छ,
अब यदि कस्टमर एकाउन्ट हुँदा कस्टमरको अलगै एउटा टेबल हुन्छ, त्यसमा हुन्छ कस्टमर आइडी, कस्टमर नेम, मोबाइल, सिटी है। त्यसपछि यसमा नेक्स्ट टेबल पनि बन्छ कस्टमर एकाउन्ट, सरी एकाउन्ट नम्बर, जसमा हुन्छ एकाउन्ट नम्बर, ब्यालेन्स, कस्टमर आइडी। यसमा हामी के हेर्छौँ, कस्टमर आइडी भनेको हाम्रो यो फोरिन की हो र यसमा प्राइमरी की नि हुन्छ, हाम्रो कस्टमर आइडी प्राइमरी की पनि हो र फोरिन की पनि हो है। यो दुवैले फोकस गरेर हामी यति भन्छौँ। यतिसम्म हाम्रो डिफरेन्स हो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डाटा मोडेल, नेटवर्क डाटा मोडेल र रिलेसनल डाटा मोडेलको हाम्रो यी तीनवटै डिफरेन्स हो। र यति भन्दाखेरि यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ माई भिडियो। थ्याङ्क यू।